السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ معین مختار سماجوادی پریسیڈنٹ نے ایک پریس کانفرنس لی ناندیڑ میں اور مجلس اتحاد المسلمین پر کچھ الزامات لگائے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں پیش کی تو اللہ کے فضل و کرم سے جو چیزیں پیش کی وہ جھوٹی اور بے بنیاد تھی۔ اگزامپل کے طور پہ اس شخص نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں جہاں ان کا وجود ہے صرف 7 سیٹ لڑاتی ہے اور دیگر جگہ آ کر اتر پردیش میں 60 سیٹ یا مہاراشٹرا میں 35 سیٹ یا کرناٹکا میں مجلس اتحاد المسلمین نے الیکشن لڑایا ضمیر صاحب کے خلاف۔ اب یہ 11ویں فیل معین مختار کو تھوڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دن بھر ابو عاصم کرنے سے علم نہیں آئے گا، ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 2014 کا جب الیکشن ہوا تب تلنگانہ وجود میں نہیں تھا، تو جو آندھرا کی اسمبلی تھی وہاں مجلس اتحاد المسلمین نے 35 سیٹیں لڑائی اور 7 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح 2014 کے مہاراشٹرا الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے صرف 24 سیٹیں لڑائی اور 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، اور جس اتر پردیش میں آپ نے 60 سیٹیں لڑانے کی بات کی ہے وہاں ہم نے صرف 38 سیٹیں لڑائی۔ اور آپ جب تلنگانہ کی اسمبلی کو دیکھیں گے تو وہاں 119 سیٹیں ہیں، تو اس کا تقریباً 10% مجلس اتحاد المسلمین لڑاتی ہے۔ اسی طرح مہاراشٹرا میں 288 سیٹیں ہیں تو اس میں 24 سیٹیں لڑائیں۔ اتر پردیش میں 400 سے زائد سیٹیں ہیں، وہاں 38 سیٹیں لڑائیں۔ اور رہی کرناٹک کی بات، جو انہوں نے کہا کہ ضمیر صاحب کے خلاف ہم نے کینڈیڈیٹ دیا، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کرناٹکا الیکشن مجلس اتحاد المسلمین نہیں لڑی، اور اگر ہم کرناٹکا الیکشن لڑتے تو گلبرگہ سے ایڈوکیٹ وحاج بابا صاحب کو ضرور ٹکٹ دیتے۔ وہاں ہم نے صرف سپورٹ کیا، اور ہمارے سپورٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ کمارا سوامی جس کو ہم نے سپورٹ کیا آج وہ وہاں کا سی ایم۔ اسی طرح بمبئی کو لے کر کچھ کہا انہوں نے کہ ابو عاصم صاحب کے خلاف کینڈیڈیٹ دیا، عارف نسیم خان کے خلاف کینڈیڈیٹ دیا۔ اب جھوٹے اور مکاروں کا ہم کیا کریں، ان کو جھوٹ بولنا ہی آتا ہے۔ عارف نسیم خلاف جو ہم نے کینڈیڈیٹ دیا تھا اس کا فارم ریجیکٹ ہو گیا اور وہ لڑ ہی نہیں سکا الیکشن۔ اور رہی ابو عاصم اعظمی صاحب کی بات، تو جب ہم نے کینڈیڈیٹ دیا تھا تو جا کے اپنے ابو عاصم سے پوچھو کہ جب اکبر الدین اویسی صاحب کا جلسہ ہونے والا تھا تو جلسے کی 1 رات پہلے اس نے ایک شخص کو اکبر الدین اویسی صاحب کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا، اگر صاحب گڑ گڑایا تھا کہ اگر آپ نے زیادہ بہترین تقریر دے دی تو سیٹ ابو عاصم صاحب ہار جائیں گے۔ تو اس شخص کی بات کو مانتے ہوئے اکبر الدین اویسی صاحب نے جب دوسرے دن جلسہ لیا تو اس جلسے میں کہا کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے ووٹ دیجئے، لیکن ایسے شخص کو ووٹ دیجئے جو جیت جائے اور بی جے پی یا شیو سینا نہ آ پائے۔ تو وہی وہ نتیجہ تھا اس تقریر کا کہ ابو عاصم واپس سے MLA بنے۔ اب اس کے آگے بہوجن ونچت اکاڑی سے جو ہمارا الائنس ہوا ہے اس پہ وہ مامن ریشرام صاحب کی بات کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بہوجن ونچت اکاڑی اور MIM دونوں BJP اور امت شاہ کے حکم پہ چلتی ہے۔ تو الحمدللہ آنے والا وقت دکھائے گا کہ بہوجن ونچت اکاڑی کے جو صدر ہے پرکاش بالا صاحب امبیڈکر صاحب، انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین نے جس طرح کرناٹکا میں وعدہ کیا تھا اور کمارا سوامی کو CM بن کر بٹھایا، آنے والے وقت میں بہوجن ونچت اکاڑی کے صدر جناب پرکاش بالا صاحب امبیڈکر صاحب کو بھی مہاراشٹرا کا CM بنا کر دکھائیں گے۔ اور یہ دلت اور مسلم کا الائنس خالی زبانی الائنس نہیں ہے، انشاءاللہ یہ فیلڈ پر کام چل رہا ہے۔ اور آپ ناندیڑ میں اپنی خیر منائیے، اشوک راؤ چوہان آج کل سماجوادی کی تعریف کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہی اشوک راؤ چوہان جس نے آپ کو جیل کی
हवा खिलाई, जिस पे आप बच्चे की तरह बिलबिला कर रो कर मजलिस छोड़कर भाग गए, तो अबू आसिम उनकी गोद में ना बैठ जाए, तब आप क्या करेंगे? वापस रो रो के और कहीं भागेंगे। लेकिन कितना भागेंगे? आपके अंदर काबिलियत भी तो होनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब आप थे तो किसी शहर में अगर जलसा लेने जाते थे, नांदूरा का एग्जाम्पल देता हूं, उस शहर में आप जाते थे तो तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां आपको रिसीव करने आती थी। लेकिन हालिया में जब आप गए हैं तो 4 लोग आपको सिर्फ रिसीव करने आए। तो आप अपनी बिसात को समझ लीजिए। और अल्लाह कभी कभी झूठों से सच भी बुलवा देता है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप थे तो आपने एक जलसे में कहा था कि जो शख्स मजलिस से गद्दारी करेगा उसका हाल बेहाल होते ये दुनिया देखेगी। और आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गद्दारी की है और आपका हाल अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की आवाम देख रही है। और आप मुसलमानों और दलितों की बात छोड़ दीजिए भाई, आपको मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिया। आपने जो 18% का लॉलीपॉप चुसवाया था ना, उसका आधा % भी आपकी पार्टी ने आप दिया नहीं है मुसलमानों को आज तक। तो आप हमसे रिजर्वेशन का सवाल करना छोड़ दीजिए। अगर हमने कुछ वादा किया तो उसका 5% वहां मिल चुका है। आपने दिया ही क्या है? महाराष्ट्र में अबू आसिम ने भी समाजवादी में रहते हुए किया क्या है? सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। बंबई के आवाम से आके पूछिए, बंबई के आवाम ने 37 कॉर्पोरेटर दिए थे अबू आसिम को। नवाब मलिक भी दिए थे, यूसुफ अबरानी भी दिए थे, सोहेल खंडवानी भी दिए थे, बहुत से कॉर्पोरेटर और MLA दिए थे। लेकिन अगर आप अपने बर्तन ही ना संभाल पाए और खड़खड़ाते रहे तो उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करेगी? और उन लोगों से पूछे जो अबू आसिम के घर उनके लड़के की शादी में गए थे, किस तरह राज ठाकरे को गले मिलाया था अबू आसिम ने, और उसी राज ठाकरे की पार्टी से समझौता करके थप्पड़ भी खाया था। ज्यादा राज मत खुलवाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो शख्स चला जाता है उसको इसी दुनिया में बर्बादी देखनी पड़ती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर। और आप क्या बात करते हैं भाई? आप आने वाला इलेक्शन है ना, फिरोज लाला से इतना क्यों घबरा रहे हैं? हमारा सदर जब से बना है फिरोज लाला साहब, तो आपकी क्यों घबराहट हो रही है? आप इतना ज्यादा घबरा गए। अरे आप भी काम करिए। अबू आसिम को अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, बोलिए गोंडी में एक अच्छी तालीमी इदारा बनाए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरह एक अच्छा अस्पताल बनाए। अरे वो तो कचरे की कमाई में पड़े हैं, और बाजू में SMS कंपनी से जो मेडिकल कंपनी है, कितना करोड़ों रुपया वो कमा के बैठे हैं। आज गोंडी की आवाम वहां भूख हड़ताल पे, एक सुरैया मैडम NGO की बैठी हैं। अगर उनको वहां के आवाम की फिक्र है, वहां की आवाम TB कैंसर की शिकार हो रही है, वहां का पानी प्रदूषित है, गोंडी में एक नेशनलाइज बैंक तक नहीं है, तो अपने अबू आसिम को बोलिए जरा वो SMS कंपनी को हटवाए और गोंडी की आवाम को राहत दिलाए। और अगर इतना ही दर्द है तो आके वहां बसे ना, अपना घर ले। अबू आसिम कोलावा की आबो हवा पसंद है, आके गोंडी में बसे, देखें आवाम कैसे रह रही। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा, आपको कांग्रेस के साथ अलायंस करना ही पड़ेगा। और जब मुझे इंतजार है आपके उस चेहरे का कि आप जो अशोक राव चौहान के बारे में कह रहे थे, मुझे इंतजार रहेगा देखने का कि आप क्या रिएक्शन देते हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको वार्निंग दी थी और वापस आपको वार्निंग दे रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बोलना छोड़ दीजिए, वरना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वादा किया है जिस दिन वो नांदेड़ आए ना, तो तुम्हारे अबू आसिम की भी और तुम्हारी अंदर भी जो भगवा चड्डी तुमने पहन ली आजकल, उसका पूरा नकाब उतार के इंशाअल्लाह ताला आगाह कर देंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे बागड़ बिल्लों की नींदें उड़ जाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।